हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आजिर वीडियो रे आपण मानक स्वागत। आज 44 साइज रो डबल कटोरी ब्लाउज रो कटिंग जानिबा। 44 साइज माने हेवी साइज। हेवी साइज रो कटिंग केमती करा जिवो आमे परफेक्ट भाबरे सिखिबा। एथिरे हमर डीप नेक अछि। डीप नेक 11 इंच रो अछि। 11 इंच रो जदि बैक नेक डीप थिबो आमे शोल्डर केते नबा, आर्म होल केमती रखिबा से विषय रे भी जानिबा। एबे चलंतु आमे वीडियो को स्टार्ट करिबा। देखंतु ब्लाउज कटिंग करिबा पूर्वरु हमकु माप तो निहाती दरकार। जदि बॉडी मेजरमेंट हिसाब रे कटिंग करिवे ताहाले किछिटा लूज रखिकी कटिंग करिवे। जदि ब्लाउज रु माप नेबे ताहाले लूजिंग किछि रखिबेनी। ब्लाउज रो माप जेतिकी थिबो से हिसाब रे कटिंग करिवे। आपण माने तो जानिथिबे ब्लाउज रु केमती माप बाहर करा जाए सेटा मु बहुत वीडियो रे देखैछि। तथापि भी मु आज ब्लाउज रु केमती माप बाहर करा जाए सेटा भी देखै नेबी। देखंतु एठी हमर ब्लाउज पीस अछि। एटा हमर ब्लाउज पीस। ब्लाउज पीस रे आमे डायरेक्ट कटिंग करिबा नै। आमे प्रथमे अस्त्र कपड़ा ऊपर कटिंग करिबा, तापरे जाईकी ब्लाउज कपड़ा ऊपर कटिंग करिबा। जो ब्लाउज रो मापरे आमे ब्लाउज बनेबा सेही ब्लाउज रु माप देखंतु केमती बाहर करिवे। ब्लाउज को एमती फोल्ड करके रखिबे। ब्लाउज रो लंबा सब बेले बैक साइड रु ही नेबे। एही ब्लाउज रो लंबा होची 14 इंची अधा अछि। बेकर डीप टा अछि 10 इंची। आर्म होल अछि हमर एठी 6.5 इंची। 6.5 इंची अछि। शोल्डर केमती बाहर करिवे देखंतु एमती गोटे स्केल रखि नेबे। स्केल रो कड़ साइड रे ब्लाउज को एमती रखिबे साइज करिकिरी आ एठी शोल्डर मापिबे। एई सीधारे एई जो स्केल रो सीधारे मापी नेबे। तो एठी हमर होची 6 इंची। एउठु मापिले हमर 6 इंच होची। ता माने हमर एठी 6.5 इंच रे कटिंग हेची। चेस्ट देखिबे। चेस्ट अछि 22। 22 माने आमे गोटे भाग कले 44। वेस्ट अछि 18। 18 माने हमर 36। सामना पट बेकर डीप टा होची 6 इंची। तापरे बस्ट पॉइंट मार्क करिवे। बस्ट पॉइंट देखिबे। बस्ट पॉइंट अछि 10 पॉइंट माने 10.5 इंच होची। 10.5 इंच रु 2 सुत कम रहउची। तो 10.5 इंच ही हमें धरि नबा। हातर लंबा एठी 10.5 इंची और मोहरी एठी 6.5 इंची। एही माप हिसाब रे आमे कटिंग करिबा। तो प्रथमे देखंतु बैक पार्ट रो कटिंग करिबा। कपड़ा को सब बेले एमती फोल्ड करके रखिबे। लंबा रे दुई भाग करके रखिबे। फोल्डिंग साइड को निज आड़ को रखिबे। प्रथमे आमे बैक पार्ट रो कटिंग करिबा। एठी गोटे सीधा लाइन टानिबा। ए जो आमे लाइन टानिले ए लाइन थारु ब्लाउज रो लंबा माप नबा। ब्लाउज रो लंबा होची 14 इंची अधा अछि माने ता धीरे आमे 1 इंची प्लस करिबा। माने 15.5 इंच रे मार्क कले।
आर्म होल लाइन ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି 6.5 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଶୋଲ୍ଡର କେତେ ନେବା। ଯେହେତୁ ଆମର ବ୍ୟାକ୍ ନେକ୍ର ଡିପ୍ ଅଛି 11 ଇଞ୍ଚ, 11 ଇଞ୍ଚ ଅଛି ମାନେ ଆମର ଶୋଲ୍ଡର ଆମେ 6 ଇଞ୍ଚ ନେବା। କାହିଁକି ନା ଆମର ଏଇଟା ହେଭି ସାଇଜ୍ ବନୁଛି, 44 ସାଇଜ୍ର ବ୍ଲାଉଜ୍ ବନୁଛି, ତ ମୁଁ ଏଠି ଶୋଲ୍ଡର 6 ଇଞ୍ଚ ରଖୁଛି। ଯଦି ଚେଷ୍ଟ ସାଇଜ୍ କମ୍ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ 5.5 ଇଞ୍ଚ ହିଁ ନେଇଥାନ୍ତେ। ତ ଏଠି ମୁଁ 6 ଇଞ୍ଚ ହିଁ ଶୋଲ୍ଡର ରଖୁଛି। ଏହି ଲାଇନ୍ ସିଧାରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟର ମାପ ନେବା। ଚେଷ୍ଟ ଆମର ଅଛି 44 ଅଛି ମାନେ 4 ଭାଗର ଗୋଟେ ଭାଗ ଆମର ଏଠି 11 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ କରିବା, ଆଉ 1.5 ଇଞ୍ଚ କିମ୍ବା 2 ଇଞ୍ଚ ମାର୍ଜିନ୍ ରଖିବା। ଅଣ୍ଟାର ମାପ 36 ଅଛି, ତ 36ର 4 ଭାଗର ଗୋଟେ ଭାଗ ହେଉଛି ଆମର 9 ଇଞ୍ଚ। ତା ସହିତ ଅଣ୍ଟାରେ ଯେଉଁ ପ୍ଲେଟ୍ ପଡ଼େ ତା ପାଇଁ 1 ଇଞ୍ଚ ନେବା, ଆଉ 2 ଇଞ୍ଚ ମାର୍ଜିନ୍ ରଖିବା। ଆର୍ମ ହୋଲ୍ର ସେପ୍ଟା ଦେବା ପାଇଁ ୟାର ଆର୍ମ ହୋଲ୍ ଲେନ୍ଥ ଯେଉଁ ନେଇଥିଲେ ତାର ମିଡିଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ମାର୍କ କରିବା, ଆଉ ଏ କୋଣ ପାଖରୁ ଆମେ 1 ଇଞ୍ଚ ମାର୍କ କଲେ। ଏ ପଏଣ୍ଟ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଫିଟିଂ ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଆମର ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଅଛି, ତାକୁ ମିଶେଇକିରି ଆମେ ସେପ୍ଟା ଦେବା। ଆଉ ଫିଟିଂ ଲାଇନ୍ ଠାରୁ 2 ପଏଣ୍ଟ କିମ୍ବା 1/2 ଇଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଡାଉନ୍ କରିକିରି ଏମିତି ସେପ୍ଟା ଦେବେ। ଆର୍ମ ହୋଲ୍ର ଗୋଲେଇର ମାପ ଆମର 20 ଇଞ୍ଚ ଅଛି, ତ 20 ଇଞ୍ଚର ଅଧା ଆମର 10 ଇଞ୍ଚ ହିଁ ଦରକାର। ତ 1/2 ଇଞ୍ଚ ଏମିତି ଛାଡ଼ି ନେବେ କାନ୍ଧ ପାଖରୁ, ତାପରେ ଆର୍ମ ହୋଲ୍ର ଯେଉଁ ଗୋଲେଇଟାକୁ ଏମିତି ଚେକ୍ କରିବେ। ତ ଆମର ଏଠି 10 ଇଞ୍ଚ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା। ତ ଏଠି ଆମର 10 ଇଞ୍ଚରୁ 2 ସୁତ ପାଖାପାଖି ଅଧିକା ଅଛି। ଯଦି ସୁତେ 2 ସୁତ ଏମିତି ଅଧିକା ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମର ସିଲେଇ କଲାବେଳେ ଏଇଟା ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ବେକର ଚଉଡ଼ାଟା ଆମେ ଏଠି 2 ଇଞ୍ଚ ରଖିବା। ବିନା ଡୋରି ବାଲା ବନଉଛେ ତ ଆମର ଏଠି ଶୋଲ୍ଡରକୁ ବେକର ଚଉଡ଼ାଟା ଆମେ 2 ଇଞ୍ଚ ରଖିଲେ, ବେକର ଡିପ୍ଟା ଆମର 11 ଇଞ୍ଚର ବନିବାର ଅଛି, ତ ଆମେ ଏଠି 11.5 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ କରିବା। ତଳପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଚଉଡ଼ାଟା ଆମେ 2.5 ଇଞ୍ଚ କିମ୍ବା 3 ଇଞ୍ଚ ନେଇକିରି ଏମିତି ସେପ୍ ଦେବା। ଅଣ୍ଟାର ପ୍ଲେଟ୍ ପକାଇବା ପାଇଁ ଫିଟିଂ ଲାଇନ୍ ଠାରୁ ୟାର ମିଡିଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ମାର୍କ କରିବା। ମିଡିଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ସିଧାରେ ଟକ୍ସର ଲମ୍ବାଟା 5 ଇଞ୍ଚ ରଖିବା, ଆଉ ଦୁଇ କଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ 1/2 ଇଞ୍ଚ ଲେଖା ଏମିତି ଟକ୍ସର ମାର୍କିଂ କରିବା। ଆଉ ଅଣ୍ଟାର ସିଧା ପର୍ସନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏଇ କଡ଼ ସାଇଡ଼ରୁ 1/2 ଇଞ୍ଚ ମାର୍କ କରିକିରି ଟକ୍ସ ଲାଇନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ତିର୍ଛା ଭାବରେ କଟିଂ କରିବା। ତ ଏଠି ଆମର ବ୍ୟାକ୍ ପାର୍ଟର ପୁରା ମାର୍କିଂ ହେଇଗଲା। ଆମେ କଟିଂ ଏବେ ବେକର ଆକାରକୁ କଟିଂ କରିବାନି, ମେନ୍ କପଡ଼ା ସହିତ ଜଏଣ୍ଟ କଲା ପରେ ଆମେ କଟିଂ କରିବା। ତ ଏଠି ଆମର ବ୍ୟାକ୍ ପାର୍ଟର ପୁରା ମାର୍କିଂ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଆକୁ କଟିଂ କରିବା, ତାପରେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପାର୍ଟର କଟିଂ କରିବା।
ବ୍ୟାକ୍ ପାର୍ଟ ଆମର ଯେମିତି ଅଛି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ସେମ୍ ଭାବରେ ଡ୍ର କରିନେବା। ଏଇଟା ଆମର ବ୍ୟାକ୍ ପାର୍ଟର ଆର୍ମ ହୋଲ୍ ଅଛି। ଫ୍ରଣ୍ଟ ଆର୍ମ ହୋଲ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଠାରୁ ଏଉଠୁ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ଭିତରକୁ ମାର୍କ କରିକି ଆମେ ଏଠି ସୋଲ୍ଡର ଲାଇନ୍ ସହିତ ଏମିତି ଜଏଣ୍ଟ କରିବା। ଏହି ଲାଇନ୍ ସିଧାରେ ୟାର ମିଡିଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଏମିତି ମାର୍କ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ୟାର ମିଡିଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଏଠି ମାର୍କ କଲେ। ମିଡିଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଏଉଠୁ ଆମେ 1 ଇଞ୍ଚ ନେଲେ ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଏମିତି ସେପ୍ଟା ଦେବା। ଏ ଯେଉଁ ତଳ ଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଏଇ ଲାଇନ୍ ସିଧାରେ ଆମେ ଏମିତି ସେପ୍ଟା ଦେଲେ। ଏବେ ସେପ୍ଟା କେବଳ ଏଇ ଲାଇନ୍ ସିଧାରେ ହିଁ ମିଶେଇବା, ତଳକୁ ଆଉ ଡାଉନ୍ କରିବାନି। ଏବେ ଆମେ ସାମ୍ନା ପଟ ବେକର ଲମ୍ବାଟା ନେବା। ସାମ୍ନା ପଟ ବେକର ଲମ୍ବାଟା ହେଉଛି 6 ଇଞ୍ଚ ଅଛି, ତ ଏଥିରେ ଆମେ 1.5 ଇଞ୍ଚ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଠି ଡବଲ କଟୋରୀ ବନାଉଛେ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 1.5 ଇଞ୍ଚ ହିଁ ଆଡ଼୍ କରିବି। ତ ଏଠି 6 ଇଞ୍ଚ ବନେଇବାର ଅଛି, ତ ଆମେ ଏଠି 1.5 ଇଞ୍ଚ ଆଡ଼୍ କଲେ 7.5 ଇଞ୍ଚ ହେଉଛି। ଏଠି ଆମର ବେକର ଚଉଡ଼ାଟା 2 ଇଞ୍ଚ ଯାଇଥିଲା, ତଳପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଆମେ 2.5 ଇଞ୍ଚ ନେବା। ଏଠି ଆମେ 1.5 ଇଞ୍ଚ କ'ଣ ପାଇଁ ନେଲେ? କାନ୍ଧ ପାଖରେ ଆମର ସିଲେଇ ମାର୍ଜିନ୍ ରହିଲା, ଆଉ ଏଠି ଆମର ଏସ୍ ପଟି ଆଉ କଟୋରୀ ପାର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଜଏଣ୍ଟ ହେବ ତା ପାଇଁ ବି ଆମର ଏଠି 1 ଇଞ୍ଚ ରହିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସିଲେଇ ମାର୍ଜିନ୍ ଆଧିରେ ଆମର 1.5 ଇଞ୍ଚ ରହୁଛି, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ 1.5 ଇଞ୍ଚ ବେକର ଡିପ୍ଟାକୁ ବଢ଼େଇକି ନେଲି। ଏବେ ଆମେ ବଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟର ମାର୍କିଂ କରିବା। କାନ୍ଧ ପାଖରୁ ଏମିତି ଫିତାକୁ ରଖିବା। ବ୍ଲାଉଜରୁ ଆମେ ବଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ବାହାର କରିଥିଲେ 10.5 ଇଞ୍ଚ, ଏଥିରେ ଆମେ 2 ଇଞ୍ଚ ଆଡ଼୍ କରିବା ସିଲେଇ ମାର୍ଜିନ୍ ପାଇଁ, ତ ଏଠି ଆମେ 12.5 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ କରିବା। ଏଇ ବଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ ସିଧାରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଧା ଲାଇନ୍ ଟାଣିବା। 44 ସାଇଜ୍ ପାଇଁ କଟୋରୀ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏଇ ଲାଇନ୍ ଠାରୁ ଆମେ ମୁଁ ଏଠି 2.2 ଇଞ୍ଚ ନେଉଛି। ଆପଣମାନେ 2.5 ଇଞ୍ଚ ବି ନେଇପାରିବେ, ନହେଲେ 2.2 ଇଞ୍ଚ ବି ନେଇପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଏଠି 2.2 ଇଞ୍ଚ ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏସ୍ ପଟିର ଚଉଡ଼ାଟା କେତେ ରଖିବା? ଆମେ ଚେଷ୍ଟର 4 ଭାଗର 1 ଭାଗ ଯେଉଁ ନେଇଥିଲେ 11 ଇଞ୍ଚ, 11 ଇଞ୍ଚକୁ ଆମେ 3 ଭାଗ କରିବା। ଏମିତି ଫିତାରେ ଦେଖନ୍ତୁ 11 ଇଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୋଲ୍ଡ କରିବା, 3 ଭାଗ କରିନେବା। ତ ଆମର ଗୋଟିଏ ଭାଗ ଯେତିକି ହେଉଛି ଆମେ ଏଠି ଫିଟିଂ ଲାଇନ୍ ଠାରୁ ଏଠି ଏମିତି ମାର୍କ କରିନେବା। ଏସ୍ ପଟିର ସେପ୍ଟା ଦେବା ପାଇଁ ଏଠି ଆମେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଆର୍ମ ହୋଲ୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ଏଇ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଆର୍ମ ହୋଲ୍ର ସିଧାରେ ଏମିତି କ୍ରସ୍ କରିକିରି ଆମେ ୟାର ଚଉଡ଼ାଟା ରଖିବା 2.5 ଇଞ୍ଚ। 2.5 ଇଞ୍ଚ ରଖିଲେ ତାପରେ ବେକର ଏଇ ଜାଗାରୁ ଆମେ 1.5 ଇଞ୍ଚ ମାର୍କ କରିବା ଉପରକୁ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ 3ଟା ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ସେପ୍ ଦେବା।
या पई आमे जो नेले एठी 2.5 इंच नेले, एठी 1.5 इंच नेले, एठी हमर रहिला 3.75 इंच रहिला। ए जो हमर मार्क गुड़ाक ହେଲା, एगुड़ाक हमर फिक्स मार्क नुहे। ଆମର ଦେଖିବା ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ସେପ୍ଟା ଆମର କୋଉ ଜାଗାରେ ସାଇଜ ଆସୁଛି। ଏମିତି ଦେଖିବେ ସାଇଜ ଆମର କୋଉଠି ହେଉଛି। ଏଇଟା ଆମର ଟିକେ କମ ବି ହେଇପାରେ, ଅଧିକା ବି ହେଇପାରେ। ଏଠି ଆମର 2.5 ଇଞ୍ଚରୁ ଟିକେ କମ ବି ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ବଢି ବି ପାରେ। ଏଇ ଜାଗାଟା ବି ସେଇଆ, ଏଠି ବି 1.5 ଇଞ୍ଚ ନେଇଛେ, ଏଇ ଜାଗାରେ ବି 1 ଇଞ୍ଚରେ ବି ସେପ୍ଟା ଆସିପାରେ, ନହେଲେ 1.5 ଇଞ୍ଚରୁ ବି ଅଧିକା ବି ଆସିପାରେ। ଆମର ଏଠି ଦେଖିବାର ଅଛି ଏଇ ଯୋଉ ସେପ୍ଟା ଆମର ଯେମିତି ସାଇଜ ଆସୁଥିବା ଦରକାର। ଏସ୍ ପଟି ସହିତ ଆମର ଡବଲ କଟୋରୀ ଯୋଡା ହବ, ତ ଏଇଟା ଆମର କମ ପଡି ଯାଇପାରେ, ତ ଆମେ ଏଠି 1/2 ଇଞ୍ଚ ବଢେଇକିରି ଏମିତି ତିରଛା ଭାବରେ ଡ୍ର କରିବା। ଏମିତି ଡ୍ର କଲେ ଆମର ଏଠି ଡବଲ କଟୋରୀ ଯୋଡା ହେଇଗଲା ପରେ ଯଦି ଆମର ଏଇଟା କପଡା ଅଧିକା ବାହାରିବ ତାହେଲେ ଆମେ ସିଲେଇ କଲା ଟାଇମରେ ଆମେ ତାକୁ କଟିଂ କରିନେବା। ଏଠି ଆମର ଏସ୍ ପଟି ବାହାରିଗଲା। ଏବେ ଆମେ କଟୋରୀ ପାର୍ଟ ବାହାର କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଆମେ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର 2.2 ଇଞ୍ଚ ଯୋଉ ନେଇଥିଲେ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟାର ମିଡିଲ ପଏଣ୍ଟ ମାର୍କ କରିବା। ମିଡିଲ ପଏଣ୍ଟ ମାର୍କ କଲେ ଆଉ ଦୁଇ କଡ଼ ସାଇଡରୁ ଏଇ ଯୋଉ ବଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଲାଇନ ଅଛି, ଦୁଇ କଡ଼ ସାଇଡରୁ 1 ଇଞ୍ଚ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଇ କଡ଼ ସାଇଡରୁ 1 ଇଞ୍ଚ ଲେଖା ଉପରକୁ ଆଉ 1 ଇଞ୍ଚ ଲେଖା ତଳକୁ ଏମିତି ଡାଉନ କରିକି ମାର୍କ କଲେ। ଆମେ ଲାଇନ ଟାଣି ନେଲେ, ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର କୋଣ ଭଳିଆ ବାହାରିକି ହେଉଛି ତାକୁ ଏମିତି ହାଲକାରେ ଏମିତି ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ ଦେଇଦେବା। ବେକର ଏଇ ଜାଗାରୁ ଆମେ 1/2 ଇଞ୍ଚ ମାର୍କ କରିକିରି ସିଲେଇ ମାର୍ଜିନ ପାଇଁ ରଖିକିରି ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଡ୍ର କରିବା। ଆଉ କଟୋରୀର ତଳ ପାର୍ଟର ଲମ୍ବାଟା ଆମେ 4.5 ଇଞ୍ଚ ରଖିବା। ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇଟା ହେଭି ସାଇଜ ବନୁଛି 44 ସାଇଜର, ତ ଆମେ ବଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଲାଇନ ଠାରୁ 44 ସାଇଜ ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି 4.5 ଇଞ୍ଚ ରଖିଲେ। ଆଉ ଏଥିରେ ଆମର ଭି ପଟି ଲାଗିବ, ତ ଭି ପଟିର ସେପ୍ଟା ଆମର 1 ଇଞ୍ଚ ମାର୍କ କଲେ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଏମିତି କ୍ରସ୍ କରିକିରି ଏମିତି ଏଇ ଲାଇନ ସହିତ ଜଏଣ୍ଟ କରିବା। କୋଉ ଯାଏ ଜଏଣ୍ଟ କରିବା? ଆମର ଯୋଉଠି ବଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ମିଡିଲ ପଏଣ୍ଟ ସିଧାରେ ଏମିତି ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଏଣ୍ଟ କରିବା। ଆଉ ଏ ଲାଇନଟା ଆମର ଟକ୍ସ ପଡିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଟକ୍ସ ଲାଇନ ଅଛି, ଟକ୍ସଟା ଆମେ କେତେରେ ପକେଇବା? 1/2 ଇଞ୍ଚ, ଏପଟେ 1/2 ଇଞ୍ଚ, ସେପଟେ 1/2 ଇଞ୍ଚ, ମାନେ ଏଠି ଆମର 1 ଇଞ୍ଚର ଟକ୍ସ ପଡିବ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଭି ପଟିର ଯୋଉ ସେପ୍ଟା, ଏଇଟା ଆମର ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ସେପ୍ଟା ଦିଆହବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଆମେ ଭି ପଟି ବି ବାହାର କରିପାରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଚେକ୍ କରିନେବା, ଏପଟ ସାଇଡରେ ଆମର ହାତ ବାହାରିବ, ତ ହାତର ଲମ୍ବାଟା କେତେ ରଖିବା ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖିକିରି ଏଠି ଆମେ ଭି ପଟି ବାହାର କରିବା। ଲମ୍ବାଟା ହେଉଛି 10 ଇଞ୍ଚ, ତ ଏଠି ଆମର ରଖିଲେ 11 ଇଞ୍ଚ ରଖିବାର ଅଛି, ଏତିକି ରହିବ। ତ ଦେଖିବା ଆମର ଏଠି ଏତିକିରେ ଭି ପଟି ବାହାରୁଛି କି ନାହିଁ। ତ ଭି ପଟିର ଲମ୍ବାଟା ଚେକ୍ କରିନେବା। ଏସ୍ ପଟିର ଯୋଉ ଫିଟିଂ ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ମାପିବା। ତ ଏଠି ଆମର 5.5 ଇଞ୍ଚ ହେଉଛି, ତ ଏଠି 5.5 ଇଞ୍ଚରେ ଆମେ ମାର୍କ କଲେ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖିବା ଆମର ଏଠି କପଡ଼ା କେତେ ରହୁଛି? 2.5 ଇଞ୍ଚ ରହୁଛି। ତାମାନେ ଆମର ଏଠି 2.5 ଇଞ୍ଚର ଭି ପଟି ଲାଗିବ। ତ 2.5 ଇଞ୍ଚରେ ଆମର 1 ଇଞ୍ଚ ଆଡ୍ କରିବା ସିଲେଇ ମାର୍ଜିନ ପାଇଁ, ତ 3.5 ଇଞ୍ଚ। ତ ଏଠି ଆମର 3.5 ଇଞ୍ଚ ହିଁ ହେଉଛି। ଆମର ଏଠି ଭି ପଟି ବି ବାହାରିକି ବି ହାତ ବି ବାହାରିଯିବ। ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ହାତର ଲମ୍ବା ଥିବ ତାହେଲେ ଏଠି ଭି ପଟି ବାହାର କରିବେନି, ଭି ପଟିଟା ବାହାର କରିବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ବାହାର କରିପାରିବେ। ତ ଏଠି ଆମର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପାର୍ଟର ପୁରା ମାର୍କିଂ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଆକୁ କଟିଂ କରିବା।
ତାପରେ ହାତର କଟିଂ କରିବା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।